नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईवा। तेबे आज बदली सबू नियम जानतु केउ नियम कौन हेबाकु जाउछि परिवर्तन। तेबे 2022-23 आर्थिक वर्ष रे जरिमाना सहित आयकर रिटर्न फाइलटी करिबार आज शेष तारीख रही। जदि आपण निर्धारित सीमा पूर्व एपरि न करती तेबे आपणक विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठानटी नियाजिबो। केवल एतिकी नुहे विलंबर आईटीआर फाइल कले 5,000 टंका जरिमाना मध्य आदाय कराजिबो। तेबे जो माने वार्षिक आय 5 लाख टंकारु कम सेमानंकु मात्र 1,000 टंका देबाकू पड़िबो। बैंक लॉकर नियम रे परिवर्तन करा जायछि। भारतीय रिजर्व बैंक नियम मुताबक बैंक रे लॉकर रखिथिबा ग्राहक माने एबे संशोधित बैंक लॉकर चुक्ति रे 31 दिन मध्य दस्तखत करी जमा करि पारिबे। नवा नियम मुताबक जदि सेमाने ही समय सीमा मध्य एपरि न करती तेबे 2024 जनवरी पहिलारु सेमानंकर बैंक लॉकर फ्रीज होइछिबो। सिम कार्ड संबंधी नियम रे मध्य परिवर्तन आसीछि। 2024 जनवरी पहिलारु सिम कार्ड किनिबा एवं रखिबा नियम रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। एलपीजी गैस सिलिंडर दाम मध्य धार्य कराजिबो। प्रति मास भली साधारणतः प्रति मास 1 तारिख रे एलपीजी रो दाम बदली थाए। नवा वर्ष अवसर रे ग्राहकों को आश्वस्ति मिलिबो। मुद्रास्फीति झटका मध्य लागिबाकु जाउछि। 2024 जनवरी पहिलारे एलपीजी सिलिंडर नूतन दर प्रकाश पाइबो बोली जଣା पड़े। परवर्ती खबर जनवरी मासरे 16 दिन बंद रहिबो बैंक सेवा। ब्रांचिबा पूर्व जानी रखंतु छुट्टी दिन। तेबे नुआ वर्ष होउछि आज जनवरी 2024 रे मध्य किछि दिन बैंक छुट्टी रहिबो। शनिवार एवं रविवार छड़ा मध्य किछि दिन बैंक छुट्टी हेबाकु जाउछि। आपणकर जदि बैंक रे कोनोसी गुरुत्वपूर्ण काम रहिछि तेबे या पूर्व आपणको छुट्टी तालिकाटी जानी रखिबा निहाती जरूरी रहिछि। जनवरी 1 जनवरी 11 12 13 14 15 16 17 21 25 26 27 28 और 31 तारीख दिन विभिन्न राज्य में विभिन्न पर्वपर्वाणी जो बैंक गुड़िक छुट्टी रहिबो। परवर्ती खबर राति 1टारू आरंभ हेबो जोगा दर्शन। नवा वर्ष हेबो लक्षाधिक भक्तों समागम। तेबे नवा वर्ष महाप्रभुंक दर्शन पाई पुरी लक्षाधिक भक्तों भिड़ लगी। एथिपाई आज राति 1टारू महाप्रभुंक द्वार नीति होइछि। 1टारू चतुर्धा मूर्ति दर्शन करिसेंती भक्त। नवा वर्ष भिड़ को दृष्टि रखी श्रीमंदिर प्रशासन एपरि निष्पत्ति नेइछि। गतकाली मध्य भक्तों पाई राति 2टारू मंदिर खोला रहितला। आज नवा व्यवस्था महाप्रभुंक दर्शन आरंभ होबाकु जाउछि। परवर्ती खबर छात्र छात्री मानक पई खुशीर खबर एणिकी उच्च शिक्षा पई मिलिबो स्कॉलरशिप। तेबे कालिया छात्र वृत्ति संप्रसारित करिसेंती राज्य सरकार। उच्च शिक्षा पई कालिया योजना हिताधिकारी पिला मानंगु मिलुथिबा छात्र वृत्ति को संशोधित करा जाई अछि। मुख्यमंत्री अनुमोदन क्रमे संशोधित कालिया छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका आसी अछि। वृत्तिगत एवं वैषयिक पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा पई राज्य एवं राज्य बाहर प्रीमियर शिक्षानुष्ठान गुड़ी को सामिल करा जायछि। एने घोषणा करिसेंती कृषि सचिव अरविंद पाढ़ी। एणिकी डेरी ऑफिस आसिले दरमा बंद करा जिवो। आबसेंट पड़ी मध्य जीवो। एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा क्रमे शनिवार कालिया छात्रवृत्ति को संप्रसारित करिसेंती ओडिशा सरकार। परवर्ती खबर पाणीपागर बदलिबो मिजाज। नवा वर्ष आरंभ राज्यर किसी जिले में वर्षा हेबार संभावना। तेबे नवा वर्ष आरंभ वर्षा पश्चिमा झड़ प्रभाव में नवा वर्ष आरंभ वर्षार संभावनाटी रही। जनवरी प्रथम सप्ताह बेलू राज्यर किसी जिले में हालुका वर्षार संभावना रही। नवा वर्ष आरंभ पश्चिमा झड़ प्रभाव में पाणीपागर मिजाजटी बदली एवं राज्यर शीतर लहरीटी जारी रही। किछि दिन में प्रबल ठंडा शीत सामान्य कमी। आसंता 2 दिन में राज्य में स्वाभाविक तापमात्रा ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री अधिका रहिबार संभावनाटी रही। परवर्ती खबर बढ़ुची कोरोना आक्रांतों संख्या। पुणी 5 जन हेले पॉजिटिव। तेबे राज्य में चिन्हट हेले 5 जन कोरोना पॉजिटिव। एगु मिसाई राज्य में सक्रिय आक्रांतों संख्या 18 को वृद्धि पाई अछि। तेबे सेमानंक मध्यरु जणे सुस्थ थिबा सूचना रही। अन्यपटे देश में बढ़ुची कोरोना आक्रांतों संख्या। 24 घंटार 841 नवा पॉजिटिव चिन्हट होइथिबा बेले दिनकर 3 जनकर मृत्यु होइथिबा सूचनाटी रही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେବ ବନ୍ଦ। ତେବେ ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷ ସୋମବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଖୋଲା ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନନ୍ଦନକାନନର ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସି ବୁଲି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସୋମବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ। ଏନେଇ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ତଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସୋମବାର ନନ୍ଦନକାନନ ଖୋଲା ରହିବ। ସକାଳୁ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଭିଡ଼ ଜମିବ। ତେବେ ଆଗାମୀ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ 50,000ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମାଗମ ଆକଳନ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆବର୍ଷ ଆଗରୁ ଖୁସିର ଖବର। ରାଜଧାନୀରେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି କେତେ ରହିଛି ଦର ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଭାରତରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 58,700 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗତଦିନ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 58,700 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 63,970 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗତକାଲି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 63,970 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସୁନା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 4ରୁ ଚିଲିକା ପକ୍ଷୀ ଗଣନା, 3 ତାରିଖରୁ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ। ତେବେ ଗଣା ହେଲା ଚିଲିକା ପକ୍ଷୀ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ଚିଲିକା ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାମଟି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ DF ସୂଚନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଶୀତ ଋତୁରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ପରିମାଣର ଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାମ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ତେବେ କିପରି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ 153 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଆସିଲେ 10 ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀରୁ ତାଲିମ ପାଇବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର 11ତମ ବ୍ୟାଚର 153 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶନିବାର ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଅନୁଗୋଳରେ ଥିବା ହିତେଶ ରାଉତ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଶେଖର ସାହୁ, କଟକର ଆରବ ଭଲ୍ଲେବର କର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ, ବିଭୁ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ହାଂସଦା, ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁ, ଗଜପତିରେ ଥିବା ଶଙ୍କର ସେନ ପ୍ରଧାନ, ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ମିହିର କୁମାର ରାଉତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାବାଡ଼ ହେବେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକାରୀ, ନଜର ରଖିବେ ନାଭାଲ ଟାସ୍କ ଗ୍ରୁପ। ତେବେ ଆରବ ସାଗରରେ ଲଗାତାର ଜାହାଜ ଉପରେ ହେଉଛି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସପିଂ ଲୋନ୍ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସଜାଗ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ଆଡେନ ଗଲ୍ଫରେ ନଜର ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ଏଥର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ଆପଣାଇଛି ନୂଆ ପନ୍ଥା। ଆରବ ସାଗରରେ ନାଭାଲ ଟାସ୍କ ଗ୍ରୁପକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଅଛି। ନୌସେନା କହିଛି ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଅପରେସନ କରିବା ତଥା କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନାଭାଲ ଟାସ୍କର ଗ୍ରୁପ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟର ବୈଠକ, 13ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଲାଗିଲା ମୋହର। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ବୈଠକରେ 13ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଲାଗିଲା ମୋହର। ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ବୟସ ସୀମା 32ରୁ 38 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବୈଠକ ଶେଷରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ 365 ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି 5 ଏକର ଜମି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 200ଟି ନୂଆ ଇ-ବସ୍ କିଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ବର୍ଷରେ କମିବ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଶସ୍ତାରେ କିଣିପାରିବେ ଗ୍ରାହକ। ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଅଛି। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 2019 ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀ ଘରୋଇ LPG ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ବର୍ଷର ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 120.50 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ 809.50ରୁ 679 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଏହାର ହାର କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ।
ସେହିପରି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା ବିଚାରକୁ ନେଇ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଏକ ନୂଆ ହାର ଦେଖାଇ ପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଲ୍ଲୀରେ 903 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାରିକାଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବୁ 2024 ମସିହାରେ ମୋଦି ସରକାର ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ କମିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦୁର୍ନୀତି, ନବନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ହେବ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ। ତେବେ ଗତ ମାସରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା 1 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଗତ ମାସରେ ବିହାର ସରକାର ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାପରେ ବିଭାଗ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ KK ପାଠକ 28 ଡିସେମ୍ବରକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି 15 ଜାନୁଆରୀରୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଭାବିତ। ଏବେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ରେଳ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି କାରଣରୁ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ଟି ବିଳମ୍ବରେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିମାନ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 11.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାମଲାରେ 13 ଜଣ ଅଟକ। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କଡ଼ା ଚେକିଂ। ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ବର୍ଷ। 2023 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ତେଣୁ ନବବର୍ଷର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ରାସ୍ତାରେ ଅମାନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ କଡ଼ା ଚେକିଂ ଜାରି ରହିଛି। ପୋଲିସର ଏହି ଜାଲରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା 13 ଜଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବେ ଜୋରଦାର ଚେକିଂ ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଧିକ ରହିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରି କହିଛି 30ରୁ ପହିଲା ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି ଏବଂ 1ରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି। 1ରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ହେବ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ତେବେ ନୂଆବର୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ନିକଟର ରାତାଗଡ଼ ନୂଆ ସାହିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ କଟକ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଯାଏଁ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 ତାରିଖର ନିଷ୍କ୍ରିୟ UPI ID ଅଚଳ ହେବ। ତେବେ ନୂଆବର୍ଷରୁ ଦେଶରେ କେତେକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ NCPI ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ UPI IDକୁ ଅଚଳ କରାଯିବ। 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରବାର ଲାଗି ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବାରୁ UPI ID ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଚଳ କରାଯିବ। ସେହିପରି ନୂଆବର୍ଷର ନୂଆ ମୋବାଇଲ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାଗଜପତ୍ରରେ ହେଉଥିବା KYC ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରାଯିବ। କେବଳ ଡିଜିଟାଲ KYC ଜରିଆରେ ନୂଆ ସିମ୍ଟି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।